بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء اکرام بھیجے۔ انبیاء اکرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخری میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی۔ دنیا جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمینیں تو بند تاریخ بدحالی کا شکار تھیں۔ ظلم و زیادتی، فحاشی، باب بے حیائی لڑکیوں، بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت، غری جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ ولادت مصطفیٰ کی بہاریں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں اسلام کی روشنی کفر کی تاریکیوں کو مٹا دے گی۔ نوش روا کے عالیشان محلات کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے بہار کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلنا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے بعد ظاہر سادے سے مکان میں سعادتوں کا مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی بلکہ تمام غم زدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان ان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔
خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب کہف اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی۔ پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ نسب مصطفیٰ والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مر بن کعب بن لعای بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنان بن خزیمہ بن مدثر بن الیاس بن مزرر بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ والدین مصطفیٰ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء و جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حواس کے ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ دودھ پلانے کی برکتیں۔ بعض روایت کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو
दौलत ईमानी नसीब हुई, जबकि हजरत हलीमा को दूध पिलाने की खिदमत का ये इनाम मिला कि उनका पूरा घराना दौलत ईमान से माला माल हुआ। हजरत हलीमा के शौहर हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु साहिबजादे अब्दुल्ला बिन हारिस और 2 साहबजादियाँ उनैसा बिनते हारिस और जुदामा बिनते हारिस हैं। जुदामा बिनते हारिस ही शीमा के नाम से मशहूर हैं, जो अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी रिज़ाई बहन थीं और आपको गोद में आती और लोरियां देती थीं। मक्का शरीफ से बनु साद तक का नक्शा ये है। बचपन के वाक़ियात व बरकत। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आपके मकाने आलीशान पर पहुंची तो फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं, आपके पास से खुशबू उड़ रही है। सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा नीचे बिछा हुआ है, पीठ के बल आराम फरमा रहे हैं। मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों पर उठाकर आपके सीने मुबारक पर हाथ रखा तो आप मुस्कुराने लगे, अपनी सुरमंगी आंखें खोल दी और मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया कि उन आँखों से अनवार निकल रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। बेइख्तियार होकर मैंने आपकी दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया और आपको अपने सीने से लगाया। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु दूध पिलाने बैठी तो नबुव्वत की बरकतें ज़ाहिर होने लगी। खुदा की शान कि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस कदर दूध बढ़ गया कि आप और आपके रिज़ाई भाई अब्दुल्ला बिन हारिस ने खूब पेट भरकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिज़ाई वालिदा का सिर्फ एक तरफ से दूध पीते, दूसरी तरफ से वो पिलाना भी चाहती तब भी नोश न फरमाते कि वो भाई का हिस्सा था। ये इस बात का इशारा था कि अदलो इंसाफ का बोलबाला करेंगे। आपकी बरकत से हजरत हलीमा की लागर ऊँटनी जो दूध से खाली थी उसमें भी खूब दूध आ गया। हजरत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दुआ और दोनों मियाँ बीबी ने खूब सैर होकर दूध पिया और वो रात बड़ी राहत व सुकून के साथ बसर की और रात भर मीठी नींद के मजे लूटते रहे। जब बेदार हुए तो हजरत हलीमा के शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा कहने लगे, हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बच्चा बड़ा बाबरकत है और खुदा की रहमत बनकर हमें मिला है। अनकरीब हमारा घर खैर बरकत से भर जाएगा। सैयद हलीमा सादिया के घर के आसार जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बचपन गुजरा वो जगह ये है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का शरीफ से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वो ही खच्चर जो पहले कमजोरी की वजह से काफिले वालों से पीछे रह जाता था अब इस कदर तेज चलने लगा कि कोई दूसरी सवारी उसका मुकाबला न कर सकती थी। बचपन की कुछ प्यारी अदाएं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए उनके जानवर बढ़ने लगे और उनकी इज्जत में इजाफा हुआ और खैर बरकत नसीब होने लगी। जब तक आप वहाँ रहे बीवी हलीमा का घर खैर बरकत से भरा रहा। दिन ब दिन इनाम और बरकत में इजाफा होता रहा और वो खुशहाली की ज़िंदगी बसर करने लगे। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, दूध पीने की उम्र में आपकी देखभाल में मुझे बहुत आराम था। आप दूसरे बच्चों की तरह न चीखते न चिल्लाते और न रोते। 2 माह की उम्र में आप घुटनों के बल चलने लगे। 3 माह की उम्र में आप उठकर
खड़े होने लगे। 4 माह की उम्र में दीवार के साथ हाथ रखकर हर तरफ चला करते। 5 माह की उम्र में चलने फिरने की पूरी कुव्वत हासिल कर चुके थे। 8 माह की उम्र में यूं कलाम फरमाते कि बात अच्छी तरह समझ में आ जाती। 9 माह की उम्र में फसी बातें करना शुरू फरमा दी। आपने अपनी उम्र के इब्तिदाई हिस्से में जो कलाम फरमाया वो ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है और हर तरह की हम्द व तारीफ अल्लाह के लिए है। झूला झूलते वक्त आप चांद से बातें करते और अपनी उंगली से जिस तरफ इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाता। वजूद मुस्तफ़ा की बरकतें। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बरकतों को यूं बयान फरमाती हैं, मेरा कबीला बनी साद कहद में मुब्तला था। जब मैं आपको लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहद दूर हो गया। जमीन सरखेज, दरख्त फलदार और जानवर मोटे ताजे हो गए। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ए हलीमा, तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। मेरे पास 7 बकरियां थी। मैंने आपका मुबारक हाथ उन बकरियों पर फेरा तो इसकी बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगी कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफ़ी हो जाता था। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में भी इतनी बरकत हुई कि 7 बकरियों से 700 बकरियां हो गईं। कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, उनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनांचे मैंने एक तालाब में आपके मुबारक पाँव डाले और कबीले की बकरियों को उस तालाब का पानी पिलाया तो उन बकरियों ने बच्चे पैदा किए और कौम उनके दूध से खुशहाल व मालामाल हो गई। आपको लड़के खेलने के लिए बुलाते तो आप इरशाद फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है। धूप में एक बादल इन पर साया करता है। रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता। पत्थर इनके पाँव तले खमीर गुंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते हैं। बनु साद में क़याम की मुद्दत और वापसी। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका खानदान कदम कदम पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को देखता रहा, इनसे खूब फैज़ पाता रहा और अपना मुकद्दर संवारता रहा। देखते ही देखते 2 साल मुकम्मल हुए। हजरत हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और मुआहदे के मुताबिक आपको आपकी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले आई। इन्होंने हस्ब तौफीक हजरत हलीमा को इनाम और इकराम से नवाजा। आपकी बरकतें देखकर हजरत हलीमा का दिल मचलता कि आप मजीद उनके कबीले में रहें। अजब इत्तेफाक की उन्हीं अय्याम में मक्का शरीफ में एक वबाई मर्ज फैला हुआ था। हजरत हलीमा ने वबाई बीमारी से बचाने के लिए हजरत आमना को इस बात पर राजी कर लिया कि वो हुजूर को मजीद कुछ मुद्दत के लिए इनके कबीले भेज दें। यूं हजरत हलीमा की दिली मुराद पूरी हुई, यानी मकसद पूरा हुआ और एक बार फिर बीबी आमिना के चांद से उनका आंगन रोशन हो गया और अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के बरकत वाले वजूद की बदौलत उनका मकान दोबारा रहमतों और बरकतों की शान बन गया। आप तकरीबन 4 साल तक कबीले बनु साद में बरकतें लुटाते रहे। वहाँ आपने अपनी रिज़ाई वह
बहन भाइयों के साथ बकरियां भी चराईं। बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना ये तकरीबन तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबुव्वत का इजहार फरमाया, खसलत नबुव्वत का इजहार फरमा दिया। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबुव्वत का इजहार फरमा दिया। कबीले बनु साद में जब पहला शक्के सर्द हुआ, इससे घबराकर हजरत हलीमा आपको बीबी आमना के पास लाई और इनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद आप अपनी वालिदा पाक की गोद में परवरिश पाने लगे। शक्के सर्द का मतलब है सीने को चीरना। फरिश्तों ने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चीर कर दिल निकालकर उसे धोया। इस अमल को शक्के सर्द कहते हैं। ये अमल आपकी ज़िंदगी में 4 मरतबा हुआ। पहली दफ़ा 4 साल की उम्र में, दूसरी बार 10 साल की उम्र में, तीसरी दफ़ा 40 साल की उम्र में और आखिरी बार मेराज पर जाने से पहले। मशहूर है कि यही बनु साद की वो वादी है जहाँ शक्के सर्द हुआ था। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम सीरत पढ़ रहे हैं। वालिदा का विसाले पुरमलाल। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 बरस की हुई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके वालिद के ननिहाल से मिलने के लिए आईं। इस सफ़र में बीबी उम्मे ऐमन भी आपके साथ थी। बीबी उम्मे ऐमन आपके वालिद की कनीज़ थी। वापसी पर हव्वा के मुकाम पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। बाप का साया पहले उठ चुका था और अब माँ की आगोश शफ़क़त मोहब्बत भी छूट गई। हज़रत उम्मे ऐमन ने आपके आंसू पोंछे, आपको तसल्ली दी और वापस मक्का शरीफ लाकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान के यहाँ हुई। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये मक्का के सरदार थे। आपसे बड़ी मोहब्बत करते, हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते। जब कहीं बैठते तो अपने साथ बिठाते, खाना अपने साथ खिलाते, रात को अपने पहलू में सुलाते। सहने काबा में इनके बैठने के लिए एक तख्त रखा जाता, लेकिन किसी बड़े से बड़े आदमी की मजाल न थी कि उस पर कदम रखता। जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो बिला झिझक अपने दादा जान की जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ जाते। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल हुई तो इनका भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब के यहाँ हुई। आपके मुबारक बचपन के मुताल्लिक अबू तालिब का कहना है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोलते हों, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचाई हो, या कभी बेहुदा बच्चों के पास खेलने के लिए गए हों, या कभी खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, अच्छी आदतों वाले, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की बरकतें। आप 8 साल की उम्र में अपने चाचा अबू तालिब के घर उनकी कफालत में आए तो यहाँ भी खैर व बरकत की बारिशें होने लगी। ये अपने बच्चों से ज़्यादा आपसे प्यार करते, अपनी निगाहों से दूर न होने देते। अबू तालिब का बयान है कि सरकार अलैहिस्सलाम से पहले जब भी मेरे बच्चे खाना खाते तो पेट ना भरता, लेकिन जब से हुजूर इनके साथ खाना तनाबुल फरमाते तो सब बच्चों का पेट भर जाता। इसलिए जब भी मैं अपने बच्चों को खाना देना चाहता तो कहता, रुक जाओ, मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करना। इसी तरह जब भी बच्चों को दूध पिलाना होता तो आपको पहले पिलाया जाता, फिर बच्चों को दिया जाता।
اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا سفر، جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چاچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اترے، اس پر سوار ہوئے۔ جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اس بچے کی شان نرالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا تجارتی سفر۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر کیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک راہب وہیرہ، جس کا اصل نام برزیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی سازش کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید تجارتی سفر۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چاچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش کی طرف 2 بار تجارت کے لیے بھیجا۔ یمن میں ایک مقام ہے اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں شرکت۔ شہر زبیدہ کا ایک شخص اپنا مال بیچنے کے لیے مکہ شہر میں آیا۔ عاص بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابی قریش پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اسلامی تحریر چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن اسد، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام کے چاچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاصرہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شامل ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا۔ اس وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول، یعنی چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔
ابو خبیس ایک پہاڑ ہے جو مسجد حرم کے باہر قریب واقع ہے۔ حکم الہی سے دنیا میں سب سے پہلے یہی پہاڑ پیدا ہوا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا جس مقام پر وصال ہوا اس مقام کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں۔ ابوا کا مقام کیا ہے؟ جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں سمندر کی طرف واقع ہے۔ اس کا سفر مکہ شریف سے تقریباً 261 جبکہ مدینہ شریف سے تقریباً 222 کلومیٹر ہے۔ وادی ابوا میں ایک غزوہ بھی درپیش آیا تھا جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ آج کل وادی ابوا خریبہ کے نام سے مشہور ہے۔